नमस्कार सांगमाने केमती अछंती आशा करछि भल अछंती मु सौम्य आज आपण मान को पई नि आछी बिहेवियर ऑफ द प्रोनाउंस। या पूर्व वीडियो रे हमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विषय रे पढ़िथिले। आज सेही प्रोनाउन माने केमिति बिहेव करिथांती आमे से विषय रे आज हमें पढ़िबा। ताहले डेरी न करी चलंतु स्टार्ट करिबा। आउ ए बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट रो प्रोनाउन रो बिहेवियर कॉन्सेप्ट रो ही हमरो एग्जाम रे क्वेश्चन आसी थाई। ताहले कोन केमिति क्वेश्चन आसी थाई आउ तार कॉन्सेप्ट कोन थाई आज हमें देखिबा। ताहले हमरो फास्ट रहुची कोन देखो फास्ट हैला हमरो आमे जो हमरो प्रोनाउन जो गुडा थाई फर्स्ट पर्सन रो सेकंड पर्सन रो आउ थर्ड पर्सन रो प्रोनाउन जदि से तीनटा सारा पर्सन रो प्रोनाउन गुडाक गोटे सेंटेंस रे ही यूज हेथिबो। माने फर्स्ट पर्सन रो प्रोनाउन कहले जो आई वी एगुडा फर्स्ट पर्सन रो आउ सेकंड पर्सन कहले यू आउ थर्ड पर्सन कहले ही सी इट जहा सब रहिला एटा को हम थर्ड पर्सन कहि थाउ। तो एई जदि तीनोटी सारा प्रोनाउन गोटे सेंटेंस रे अछि ताहले आमे सेमान को आमे केमितिका यूज करिबा आमे देखिबा। ताहले तांकर ऑर्डर कोन होबो ना आमे कोटा को फर्स्ट लगेबा कोटा को सेकंड लगेबा कोटा को थर्ड लगेबा। आमे जदि सेमान को जे कोनसी ऑर्डर रे लिखि दउछे माने आगो पछ करी लिखि दउछे ताहले हमरो सेंटेंस भूल हेइ जिवो ग्रामेटिकल भूल हेइ जिवो सेंस तो आसीबो किंतु ग्रामेटिकल भूल हेइ जिवो हैला। तो सेहि पई आमे कहार ऑर्डर कोन रहिबो देखिबा। ताहले देखो आमे जदि गोटे सेंटेंस रे हमरो तीनोटी सारा प्रोनाउन रहुछि फर्स्ट पर्सन रो सेकंड पर्सन रो थर्ड पर्सन रो ताहले तांकर ऑर्डर कोन होबो ना फर्स्ट आमे सेकंड पर्सन रो प्रोनाउन लिखिबा तापरे थर्ड पर्सन रो तापरे फर्स्ट पर्सन रो कोन केमिति देखो एग्जांपल रे हमरो देइछि जेमति देइछि देखो यू ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। ताहले कोन कहिला ना तुमे से एवं मु पुअर मैन मानन को हेल्प करिबा दरकार बा मस्ट दरकार मस्ट अछि हैला। ताहले इठी देखो यूटा हैला हमरो सेकंड पर्सन रो प्रोनाउन हीटा हैला हमरो थर्ड पर्सन रो प्रोनाउन आउ आईटा हैला हमरो फर्स्ट पर्सन रो प्रोनाउन। ताहले इठी ऑर्डर ठीक अछि सेकंड थर्ड आउ फर्स्ट माने 2 3 आउ 1 ऑर्डर रहिबो। किंतु हमर सेकंड सेंटेंस रे जति हमें देखुछे आई यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन ताहले इठी देखो एठी फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पड़े आसला तापर सेकंड पर्सन तापर थर्ड पर्सन एमति का लिखिले से ताहा कोन हे जिवो इनकरेक्ट हे जिवो रॉन्ग हे जिवो। आउ जदि हमें लिखिबा आई ही यू मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन सेटा भी इनकरेक्ट हे जिवो। फर्स्ट कोन थिला 1 2 3 इनकरेक्ट एठी 1 3 2 सेटा भी इनकरेक्ट। ताहले करेक्ट कोन होबो ना फर्स्ट आसीबो सेकंड पर्सन यू तापर आसीबो थर्ड पर्सन ही एंड तापर आसीबो फर्स्ट पर्सन आई आर फ्रेंड ये हबो हमरो करेक्ट बुझियला। तो आमे जोठी हमरो किछि क्रेडिट नबार थिबो किंबा जोठी हमें कोन कन्फेशन ऑफ गिल्ट नथिबो कन्फेशन ऑफ गिल्ट कहले माने किछि गिल्ट रो तुमे कन्फेशन करूछो हैला कि ताहले सेठी हमें ऑर्डर चेंज हे जिवो बाकी सब सेंटेंस रे किंतु कोन ऑर्डर रहिबो ना 2 3 आउ 1 ऑर्डर रहिबो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आउ फर्स्ट पर्सन। किंतु जदि हमरो कोन थिबो ना कन्फेशन ए गिल्ट थिबो और फॉल्ट थिबो ताहले हमें सेते बेले को ऑर्डर नेबा ना हमें सेते बेले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आउ थर्ड पर्सन रो लिखिबा कोन कन्फेशन ए गिल्ट कन्फेस ए गिल्ट बा कन्फेशन ऑफ गिल्ट कोन ना देखो ना जदि हमें कहूछे वी यू एंड दे वेयर एब्सेंट मु तुमे आउ से एब्सेंट थिलु ताहले एब्सेंट थिलु गोटे कन्फेस करूछि से गोटे काम करी नै तो सेते बेल को से फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट रखिबो
तापरे सेकेंड पर्सन को रखिबो, तापरे थर्ड पर्सन को रखिबो। सेमती देखो जदि आमर थिबो यू ही एंड आई आर टू ब्लेम, यू ही एंड आई आर टू ब्लेम, ताहले एठी आमर सेकेंड पर्सन आसीगला, थर्ड पर्सन आसीगला, तापरे फर्स्ट पर्सन आसीगला। यूटा सेकेंड पर्सन, हीटा थर्ड पर्सन, आईटा हला फर्स्ट पर्सन। जदि एमितिका अछि ताहले इनकरेक्ट हे जिवो हैला। आर टू ब्लेम अछि तो एटा गोटे कोन करूछि, सी कन्फेस करूछि आई यू एंड ही आर टू ब्लेम, एटा हबो हमरो करेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, तापरे थर्ड पर्सन। बुझियला। ताहले गिल्ट रो कन्फेशन बा फॉल्ट रो कन्फेशन पई हमें फर्स्ट, सेकेंड आउ थर्ड पर्सन रो प्रोनाउन हमें यूज करिथाउ। तुम कहबो जदि सर फर्स्ट पर्सन नथिबो ताहले हमें कोन करिबा, ताहले सेकेंड पर्सन आउ थर्ड पर्सन को करिवो। जदि कहबो सेकेंड पर्सन नथिबो ताहले फर्स्ट पर्सन आउ थर्ड पर्सन रो ऑर्डर रखिबो। बुझियला। जदि गिल्ट किंबा फॉल्ट रो कन्फेशन थिबो हैला। कन्फेशन कहले माने से माने मानि नउथिबे कथाटाकू कि से माने भूल करिसंती बोली कि। बुझि परलो। तापरे आसो देखिबा हमें थर्ड बिहेवियर कोन रहउछि। 3 नंबर हमर आसिला कोन देखो, when two or more singular noun are joined by and, ताहले प्रोनाउन कोन होबो सेते बेले प्लुराल हेबो। जेते बेले दुईटा नाउन एंड रे जॉइन हेइथिबे तो तांको पई हमें प्रोनाउन कोन यूज करिबा, प्लुराल प्रोनाउन यूज करिबा। केमिति देखो, मोहन एंड सोहन दुईटा अलगा अलगा नाउन, से माने एंड रे जॉइन हेइचंती, ताहले हमें तांको पई प्रोनाउन कोन यूज करले, दे, प्लुराल वाला प्रोनाउन हमें यूज करले। सेमती रीमा एंड सुनीता आर क्लासमेट, दे आर गुड फ्रेंड, प्लुराल वाला प्रोनाउन हैला। सेमती देखो, रामो, श्यामो एंड मोहन लिव इन मुंबई, दे आर वर्कर्स, ताहले एठी देखो तांको पई लागिला दे। बुझियला। जति दुईटा सिंगुलर नाउन एंड रे जॉइन हेतिबे ताहले तांको पई हमरो प्रोनाउन कोन यूज होबो ना, प्लुराल प्रोनाउन यूज होबो। बुझियला। थर्ड नंबर बिहेवियर कोन। फोर्थ नंबर रे देखिले हमें कोन कहिबा देखो ना, जदि नाउन गुडा को एंड रे जॉइन हेइथिबे किंतु से माने गोटे सेम पर्सन बा थिंग को रेफर करूथिबे। नाउन गुडा तो एंड रे जॉइन हेइथिबे किंतु कोन हेइथिबे ना, से माने गोटे सेम पर्सन बा सेम जिनिस को से माने रेफर करूथिबे, ताहले सेते बेले तांको पई हमें प्रोनाउन कोन यूज करिबा, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करिबा। जेमति कि देखो हमर देइछि, केशवन माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। देखो हिज अछि ताहले एठी हमरो केशवन हैला, माय फ्रेंड हैला आउ प्रिंसिपल हैला, तीनटा प्रोनाउन अछंती आउ से माने एंड द्वारा भी जॉइन हेइचंती। ऑफ द कॉलेज कहिला इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, ताहले तीनटा नाउन अछि किंतु तांको पई हमें प्रोनाउन हमें कोन यूज करले, सिंगुलर। केते बेले ना, जेते बेले सेही तीनटा सारा प्रोनाउन किंबा जेता भी प्रोनाउन हमरो एंड द्वारा जॉइन हेइथिबो किंतु से माने सेम थिंग्स बा सेम पर्सन को रेफर करूथिबे, सेते बेले हमें कोन कहिबा ना, तांको पई हमरो प्रोनाउन यूज होबो, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होबो हैला। सेमती देखो देइछि हमर दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोनुमेंट, ताहले देखो एठी हमरो इट्स आसिला, सी भी हमरो सिंगुलर प्रोनाउन हैला। बुझियला। ताहले जदि अलगा अलगा नाउन अछंती, अलगा अलगा जिंस को रेफर करछंती, ताहले तांको पई प्लुराल प्रोनाउन। आउ जदि अलगा अलगा नाउन तो अछंती किंतु से माने गोटे जिंस को ही रेफर करूछंती, ताहले हमें सेठी
କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନେବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର ଇଜ୍ ଭର୍ବ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ବି ଆମର ଇଜ୍ ଭର୍ବ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, କେଶବନ ଯିଏ ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭର୍ବ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଚାଲ ଆମେ ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା। ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, when two singular noun join by and refer to same person or things, pronoun କ'ଣ ହବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। ସେଇ ଉପରେ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ଦେଖ, the manager and owner of the farm expressed his view on the problem of the workers। ଏଠି ଦେଖ ହିଜ୍ ଆସିଛି, ହିଜ୍ ହେଲା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ନା ଦି ମ୍ୟାନେଜର ଆଣ୍ଡ ଓନର ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ମ। ନା ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଫାର୍ମର ଓନର। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭିୟୁକୁ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ହିଜ୍ ଲଗେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ଆଉ ଓନର, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଉନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ବା ସେମ୍ ପର୍ସନକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରେଫର କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲଗେଇବା, ଆଉ ଭର୍ବ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲଗେଇବା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସେଟା ଭର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା। 6 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ଦେଖ, when two singular nouns join by and refer to two different person each preceded by an article। ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୁଇଟା ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଦି ପାର୍ଟି ଚିଫ୍, ଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ସେଠି ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହବ ସିଏ କ'ଣ ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହବ, ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହବ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିବ କେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, କେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟ ହେଲା, ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ବା ରେଫର କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଫାଷ୍ଟରେ ଦି ମ୍ୟାନେଜର, ଏଠି ତ ଦି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ଓନର ଅଛି କି? ଯଦି ଦି ଓନର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ହିଜ୍ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ କ'ଣ କହିଲା, ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ and the chairman have changed their mind। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୂର୍ବରୁ ଦି ଲାଗିଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଦି ଲାଗିଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଉନ୍, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଭ୍ ଲାଗିଛି, ପ୍ଲୁରାଲ ବାଲା ଭର୍ବ, ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ବାଲା ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ଲୁରାଲ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆର୍ଟିକେଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଆସିଲା। କ'ଣ ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ଦେଖ,
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ'ଣ କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଗ୍ରି କରିବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା ଆମର ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ମୋହନ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋହନ ଏବଂ କ'ଣ ତାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ଏଇଠି ଦେଖ ହିଜ୍ ଲାଗିଲା ଏଇ ହିଜ୍ଟା କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନା ମୋହନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଇଜ୍ ଭର୍ବ ଲାଗିଛି ଆମେ କହିବା ଏଠି ତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ଇଜ୍ ଆମେ ଲଗେଇଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଲାଗେ ଭର୍ବ ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ଆମର 7 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ when two singular nouns joined by and preceded by each or every ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇ ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ ଲାଗିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏଭ୍ରି ଲାଗିଥାଇପାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେବ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିବ ନା ଇଚ୍ ଲାଗିଥିବ ନହେଲେ ଏଭ୍ରି ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଏଭ୍ରି ମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭ୍ରି ଲାଗିଛି ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଓମେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭ୍ରି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିଏ ଲାଗିଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ ହିଜ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ହିଜ୍ଟା ଦେଖ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନା ପ୍ଲୁରାଲ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଓମେନ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ନେସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଷ୍ଟ ବି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆଉ ସେଇଟା କାହାକୁ ଏଗ୍ରି କରିବ ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍କୁ ଏଗ୍ରି କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଆମର ଏଠି କିଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ହେଲା ଦେଖ ଓମେନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ହାର୍ ଲଗେଇବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍। ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟଟା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଇଚ୍ ବୟ ଏଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଗାର୍ଲ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହାର୍ ହାଉସ୍ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ବୟ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଗାର୍ଲ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଖ ଇଚ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ବି ଇଚ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିବ ସିଏ ଆମର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଏଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ନାଉନ୍ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ କାହା ଅନୁସାରେ ଲାଗିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଦେଖ ଲାଗିଛି କ'ଣ ହାର୍ କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଗର୍ଲସ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର ବିହେଭିଅର କ'ଣ କହୁଛି। 9 ନମ୍ବର ବିହେଭିଅରରେ ଦେଖ when two noun join by with ଯେତେବେଳେ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ କୋଉଥିରେ ଜଏନ୍ ହେବ ୱିଥରେ ଜଏନ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦି ନାଉନ୍ କମିଂ ବିଫୋର୍ ୱିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଦେଖ କେମିତିକା ନା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଦେଖ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କହିଲା ୱିଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଜଏନ୍ ହେଉଥିବେ ଆମର ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ କିଏ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ
ବୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ହେଲା, ବୟ ପୂର୍ବ ନା ୱିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି? ବୟ। ତାହେଲେ ବୟ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଆମେ ବୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ଆମେ ହିଜ୍ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ହେଲା, has gone to see a movie। ଦେଖ ଏ ୱିଥ୍ କୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଯେମିତି ୱିଥ୍ ଲାଗିଛି ନା, ଦେଖ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଅଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଠି। ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ କିଏ କିଏ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଦି ବୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତ ଭର୍ବ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଲଗେଇବା? ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଭର୍ବ ଲଗେଇବା ନା ଦି ବୟ ପାଇଁ ଲଗେଇବା? ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ୱିଥ୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଥିବ ବା ୱିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭର୍ବ ଲଗେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ବିରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କହିଲା? ବିରେ କହିଲା ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍। ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବି କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବାଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲଗେଇବା ଦେୟାର। ଆଉ ଦେଖ ଭର୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ବ ଲାଗିବ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଭ୍ ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ଗଲା। କ'ଣ 9 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟା ଆସିବ ସେଟା ୱିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନାଉନ୍ ଥିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସିବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ୱିଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଆସିବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ୍। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଦେଖିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଆମର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଯଦି ଆମର ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ? ଆଇଦର ଅର୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ। ଆଇଦର ଅର୍ ନହେଲେ ନାଇଦର ନର୍। ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମର ଯିଏ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିବ ସିଏ ଆମର କାହାକୁ ରେଫର୍ କରିକି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିବ? ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍କୁ ରେଫର୍ କରି ଆଉ ତାର ନାଉନ୍ ଆଉ ତାର ଜେଣ୍ଡରକୁ ରେଫର୍ କରି ଆମର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କ'ଣ କହିଲା? ନାଇଦର ନର୍ରେ ଆମର ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆଇଦରରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ନାଇଦର ୟର୍ ସିଷ୍ଟର ନର୍ ୟୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ୟର୍ ସିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁ ଅଛି। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଯିଏ ଥିବ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଯିଏ ଥିବ ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଲାଗିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଆମର କିଏ ଅଛି? ୟୁ। ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ୟର୍। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଦେଖ ଆମର ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲା? ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲା ନାଇଦର ୟୁ ନର୍ ୟର୍ ସିଷ୍ଟର। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ତାହେଲେ ନାଉନ୍ କିଏ ଅଛି? ୟର୍ ସିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କାହା ପାଇଁ ଆସିବ? ୟୁ ପାଇଁ ଆସିବ ନା ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆସିବ? ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଦେଖ, ଆମ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାଇଦର ନର୍ କିମ୍ବା ଆଇଦର ଅର୍ରେ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ ଏଗ୍ରି କରିକି ଲଗେଇଥାଉ? ନା ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି, ମାନେ ନର୍ ପରେ ଯେଉଁ ନାଉନ୍ଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ଭର୍ବ ଆସିବ। ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଆମର ନାଉନ୍ କିଏ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ୟୁ ଥିଲା, ତ ୟୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କିଏ? ହେଭ୍ ଆସିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସିଷ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ୱାଜ୍ ଆସିଛି।
ଯଦି ୟୁ କୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଓୟାର ଆସିଥାନ୍ତା ନା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ତାହେଲେ 10 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଯଦି ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ନାଇଦର ନର କିମ୍ବା ଆଇଦର ଅରରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ଜଏନ୍ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ? ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କିମ୍ବା ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ହିଁ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ଯେମିତି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆସିବ। ହେଲା। 11 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟକୁ ଦେଖ। 11 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ କମିଂ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାନ୍ must be the same case as that coming before then। ତାହେଲେ ଦ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିବ ସେଟା କେଉଁ ସେନ୍ସରେ ଆସିବ ନା ଦ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେମିତି ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ନା ସି ପ୍ଲେଜ୍ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ମି କହିଲା, ଦ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସି ଅଛି। ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଲଗେଇବା କି? ନା, ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲଗେଇବା? ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ହିଁ ଲଗେଇବା। ମିର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ କ'ଣ? ଆଇ। ତାହେଲେ ସି ପ୍ଲେଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ ଆଇ ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦେଖ, ହିଜ୍ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ହିମ୍। ହିଜ୍ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର କହିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ଏଠି ହିମ୍ ଆମେ କେମିତି ଲଗେଇବା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହିଜ୍ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ହି ହେବ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା 11 ନମ୍ବର, ଦ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯାହା ଥିବ ଦ୍ୟାନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସେଇ ସେମ୍ କେସ୍ର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମର ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଆସିଲା ଆମର 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କହିଲା, ମେନି ଏ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍। ମେନି ଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନେଇଥାଏ। କେମିତି ଦେଖ, ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ମେନି ଏ ସୋଲଜର, ମେନି ଏ ସୋଲଜର। ଲଷ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିଲା ହିଜ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ମେନି ଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ନେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଅଛି ହିଜ୍। ମେନି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସର୍ଭଡ୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନୋବଲି, ତାହେଲେ ମେନି ଏ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆସିବ ସିଏ ହେବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? 12 ନମ୍ବର ଗଲା। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା 13 ନମ୍ବରରେ। 13 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଇଟ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା ଇଟ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ନା ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗସର ଲାଇଫ୍ ନଥିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍। ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବା ସିଏ ପୁଅ କି ଝିଅ। ହେଲା, ସେମିତି ଆମର କିଛି ସିଜନ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ୱେଦରକୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓଭର ଏ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ରେଫର୍ ଟୁ ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ଅର୍ ଏ କ୍ଲଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ବିଫୋର୍। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦେଖ।
ନା ଆମର ଦେଲା ହି ଗେଭ୍ ମି ଏ ବୁକ୍। ତାହେଲେ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓଲ୍ଡ। ମାଇ ହର୍ସ ଗିଭ୍ ମି ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତାହେଲେ ମାଇ ହର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଇଟ୍ ଲେଖିବା। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଲ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ସୋ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଇଟ୍ ଲେଖିବା। ଆଉ ଆମର ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଟ୍ ଲେଖୁ। ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଟ୍ ଲେଖୁ। ହେଲା, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ହଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡେଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଚିଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। ତାହେଲେ ଡେଲିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ? ତାପରେ ଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଦେଖ, ଲୁକ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଲିପ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? କ୍ଲୋଜ୍ ଗୋଟେ। ତ ୟାକୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ? ଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଇଟ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ଇଟ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯାହାର ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସିଜନ୍, ୱେଦର, ଟାଇମ୍ର ପାଇଁ, ଆଉ ନାଉନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଓଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଦେଖ ଆମର ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ରୁଲ୍। କେତେ ନମ୍ବର ଆସିଲା? 14 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ? 14 ନମ୍ବର କହିଲା ଦେଖ, ଆମେ ମାଇନ୍, ଆୱାର୍ସ, ଇୟର୍ସ, ହିଜ୍, ହାର୍ସ, ଇଟ୍ସ, ଦେୟାର୍ସ are used to replace possessive adjective plus noun। possessive adjective plus noun को replace करिया पे हमें कौन यूज करू? ना माइन यूज करी थाओ, आवर यूज करी थाओ, ईयर यूज करू, हिज, हार्स, इट्स, देयर्स एगुड़ा सब यूज करी थाओ। केमती देखो एग्जांपल रे देखो, I shall bring my scooter। I shall bring my scooter। ହେଲା, यू ब्रिंग्स योर स्कूटर ही था। तो आम से कौन लिखिले? यू ब्रिंग इयर्स लिखिदेले। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बदलते आम इयर्स लिखिदेले। दिस इज सुचास बुक। व्हेयर इज माइन? व्हेयर इज माई बुक लिखि था, किंतु सेटा आम कौन लिखिदेले? व्हेयर इज माइन। बुझीगला? तो आम एगुड़ा कौटी यूज कले जानी पारलो ना, जोठी आम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज करबा कथा सेठी आम यूज कले माइन करि परिबा। माइन, आवर्स, इयर्स, हिज, हार्स, इट्स, देयर्स एबडे सब यूज करि परिबा। 15 नंबर रूल देखो कौन कहला? 15 नंबर रे ना कहला जदि प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन को, हाँ अच्छा, आम कलेक्टिव नाउन पे प्रोनाउन आम कौन यूज करवा? ना जदि कलेक्टिव नाउन ट्रीट करुथबो एज ए होल, माने कलेक्टिव नाउनटा पूरा हिसाब रे ट्रीट करुथबो, ताहले ता पई आम प्रोनाउन कौन यूज करवा? ना ता पई आम प्रोनाउन यूज करवा सिंगुलर नंबर रो प्रोनाउन यूज करवा, आउ न्यूटर जेंडर को आम देखा। है जेमती के देख, दी जूरी वाज यूनानिमस। एज ए होल बढ़िया काम करुछि। एज ए होल माने जूरी माने जो मेंबर माने हमर अछंती, जज माने अछंती, से मन को जूरी कहा जाय ना, समस्त एकमत अछंती। ताहले तांको पई हमें प्रोनाउन कोन यूज करबा? सिंगुलर नंबर इट आ न्यूटर जेंडर। हैला, ताहले हमें कोन कहले? इट्स in its decision। The army decided to disobey its commander। ताहले सीटा कौन है? एटा देखो आर्मी। आर्मी है गोटे कलेक्टिव नाउन। तो एमाने डिसाइड कले, कौन डिसाइड कले? ना एमाने डिसओबे करिवे। क्या को डिसओबे करिवे? ना तांको कमांडर को डिसओबे करिवे। ताहले हमें ताको ता पई हमें प्रोनाउन यूज कले इट।
सिंगुलर नंबर न्यूटर जेंडर प्रोनाउन। तापर नेक्स्ट देख यूज ऑफ दैट आमे कोठी यूज करू आफ्टर दी वर्ड ऑल परे हैला दी सेम परे नॉन परे नथिंग परे लिटिल परे ओनली दी फ्यू दी लिटिल यही सबुको परे आमे दैट यूज करी थाउ। जेमती कि देखो हमर एग्जांपल ले देखो ऑल लिखा हला ऑल परे आमे दैट लगेबा पढ़िले। सेमती देखो हमर ओनली अछि ओनली परे आमे दैट लगेले। तापर एठी देखो कोन अछि दिस इज द पेन दैट यू गेव मी ऑन हंगर स्ट्राइक सम तापर दैट few have spent the evening that बुझिला ताहले एई सब परे आमे कोन यूज करि थाउ आमे दैट यूज करि थाउ काहा परे ना ऑल परे दी सेम परे एटे दी सेम थिला सेट पे आमे दैट लगेले नॉन परे नथिंग परे लिटिल परे ओनली दी फ्यू दी लिटिल यांको परे आमे कोन यूज करि थाउ दैट को आमे यूज करी थाउ बुझी पारलो। सेमती देखो आफ्टर एन एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री रो एडजेक्टिव परे मध्ये आमे दैट यूज करू जेमती एठी देखो मोस्ट अछि तापरे आमे दैट लगेले हैला ताले मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री ना तापरे आमे दैट लगाऊ बुझिला। Mr. Kesavani is the most learned man that I have ever seen. तापर देखो in speaking of person, animal and lifeless thing. person विषय रे animal विषय रे किंबा lifeless things विषय रे हमें लिखिबा पई हमें दैट लगै थाउ देखो लिखा है this is the same person that asila had abused me. The Gita is the book that impressed me the most. हैला सेमती देखो हमर आसिला इंटरोगेटिव प्रोनाउन रे हमें कौन लगै थाउ आफ्टर एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन परे हमें दैट लगै थाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट worried you the most what is it that plug you ताले इंटरोगेटिव प्रोनाउन परे मध्ये हमें दैट को यूज करी थाउ बुझी पारलो। सेमती नेक्स्ट देखो हमर कोन आसिला as a substitute for a singular noun already mentioned गोटे सिंगुलर नाउन रो सब्स्टिट्यूट पई हमें दैट को यूज करि थाउ जेमति कि द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ ताले दैट ऑफ टा कहा पई लागि छि ना द क्लाइमेट पई लागि छि। सेमति 6 नंबर रे कोन कहला देखो in an adverbial sense when that implies so or to जेते बेले हमरो दैटटा सो किंबा टू को इंप्लाई करूथबो बुझाउथबो सेते बेले हमें दैट लगै थाउ जेमति कि हमर एग्जांपल रे कहि छि देखो वी स्टार्ट द वर्क द डे दैट यू डिसाइड जो दिनटा तुमे डिसाइड करिछो सेई दिन हमें कोन करिवो काम आरंभ करिवो ताले ठी दैट लागिला बुझी पारलो। सेमती हमर 7 नंबर आसिला कोन देखो आफ्टर टू एंटासीडेंट one denoting a person and other denoting an animal or things हमर दुईटा एंटासीडेंट थिबे तो तांको मध्यरो गोटे पर्सन को बुझाउथबो आ गोटे एनिमल को बुझाउथबो और थिंग्स को बुझाउथबो हेले हमें दैट यूज करू जेमति कि देखो दी बॉय एंड हिज काउ
that had trespassed on the club premises were turned out। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ପର୍ସନ୍ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଆନିମଲ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଗେଇଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଆମର 17 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେପାରେଟନେସ୍ ଆମର ଦେଖାନ୍ତି ବା ଡିଭିଜନକୁ ଦେଖାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ୱାନନେସ୍ ବା ହଲ୍ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କିମ୍ବା ଡିଭିଜନକୁ ସେପାରେଟନେସ୍କୁ ବୁଝେଇବେ କିମ୍ବା ଡିଭିଜନକୁ ବୁଝେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ସେନ୍ସର ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଆମର ଅଛି ଦି ଜୁରି ୱେଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଡିସିସନ୍। ତାହେଲେ ଦେୟାର ଲାଗିଗଲା ଏଠି। ସେମିତି ଦେଖ ଦି କମିଟି ୱେଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓପିନିଅନ୍। ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବାଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ୱାନନେସ୍ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବାଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆଉ ଯଦି ସେପାରେଟନେସ୍ ବୁଝେଇବ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଲା ବୁଝେଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବାଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଜାଣିଛ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ଫକୁ ଲଗେଇଥାଉ ବା ସେଲ୍ଫକୁ ଲଗେଇଥାଉ ପଢ଼ିଛେ ଆଗରୁ ହେଲା। ତ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲେ ସେଲ୍ଫକୁ ଲଗାଉ ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଲଗେଇଥାଉ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଲା ସେଲ୍ଫ। ସେମିତି ଆମେ ଦେମ୍ ସେଲ୍ଫ କହୁଛେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ସେଲ୍ଫ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ରେ ହେଲା ସେଲ୍ଫସ୍। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ହଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଟେଲ୍ସ ଆସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଡୁଅର୍ ଡଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉଛୁ ସେମିତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କେବେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଯାହା ନାମ ଥିବ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ରାଜୁ ଏମିତି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ରାଜୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟରେ କେବେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ମାଇ ଫାଦର ଏଣ୍ଡ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଦେଖ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଲଗେଇଦେଲା ଏଠି ତାହେଲେ ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ହେବ କି ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମାଇ ସେଲ୍ଫ କହୁଛି ସରି କ'ଣ ମାଇ ଫାଦର ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଦି ମିନିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ସେଇଟା କରେକ୍ଟ ହେବ। ମାଇ ସେଲ୍ଫ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍କୁ କେବେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ୱି ୱେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। ହଁ ଏନ୍ଜୟ ପରେ ନିହାତି ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରହିବ ହେଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ପାର୍ଟି ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ ମାଇ ସେଲ୍ଫ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ୟୁ ସୁଡ୍ ଏଭେଲ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଭେଲ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ହେଲା। ୟୁ ସୁଡ୍ ଏଭେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ ଆମର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ୟୁ ସୁଡ୍ ଏଭେଲ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଦେଖ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ହି ହ୍ୟାଜ୍ ରାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଆଇଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍
टीचर एमती कहले भूल हो ही हैज राइज्ड हिमसेल्फ इन द आई ऑफ हिज टीचर कहले जाई ठीक हम बुझिपार यार जिते आम क्वेश्चन करवा आम बहुत सारा क्वेश्चन यार मुझे आसबि देखो तो कॉन्सेप्ट गुड़ा तुम ये जानी था तो से गुड़ा को आम सब से क्वेश्चन रे एप्लाई करवा है जोगुड़ा सब प्रीवियस ईयर जो गुड़ा क्वेश्चन सब पचारि जाइए तो से सब क्वेश्चन गुड़ा को मुझे तुम मान नहीं आसबि या परवर्ती वीडियो रे है तापर देख आमर आसला 19 नंबर कौन कहला देख हु हुज हुम व्हिच व्हाट यही मान को आम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोली कि कही था ताहले क्वेश्चन पचारिया आम युटा को यूज करि थाउ हु हुज हुम एमान को आम पर्सन को पई यूज करि थाउ आउ व्हिच आउ व्हाट ताको आम थिंग्स पई यूज करि थाउ व्हाट टा बोथ पर्सन आउ थिंग्स को बुझाए किंतु व्हिच टा थिंग्स को बुझाए व्हिच इज योर बुक कोटा तुमरो बही व्हिच गेम डू यू लाइक हैला ताहले व्हिच हैला थिंग्स को बुझाए आउ आउ ताहले आमे कोन आ गोटे आम रहीगला व्हाट व्हाट को आमे कोठी यूज करिबा देखिबा हैला तो देखो व्हाट को आमे थिंग्स एंड ऑक्युपेशन पई यूज करि थाउ ऑक्युपेशन कहले देखो व्हाट इज योर ब्रदर ताहले तुम ब्रदर कौन बोली करि जे आमे कहूचे ताहले से कौन करंती एक्चुअली ताहले सेटा तांकर ऑक्युपेशन को रेफर करिया पई हैला व्हाट इज इन योर बैग ताहले सेटा थिंग्स को देखिया पई हैला बुझि परलो तो आमे व्हिच को कोथरे पई यूज करिया कहिथिले थिंग्स पई किंतु जेतेबेले सिलेक्शन रो आसे सेतेबेले आमे व्हिच यूज करि थाउ व्हिच इज योर ब्रदर एमंग देम तांको मध्यरु किए तुमर भाई तो सेतेबेले आमे व्हिच को यूज करिबा ऑफ रामो एंड श्यामो व्हिच इज मोर इंटेलिजेंट एठी मध्ये आमे सिलेक्शन करूछे तो सेतेबेले को आमे व्हिच को यूज करिबा आमे तो व्हिच को कोठी यूज करे कहिथिले ओनली थिंग्स रे थिंग्स आउ सिलेक्शन पे आमे व्हिच को यूज करि थाउ आउ व्हाट को आमे कोथरे यूज करू ना थिंग्स आउ ऑक्युपेशन पई आमे व्हाट को यूज करि थाउ बुझिला तापरे कोन आसिला देखो आमर आसिला हु इज सी ता माने हला कोन सी किए ताको ना कोन आमे पचारुछे व्हाट इज सी कहले आमे कोन कहबा से कोन करंती तांकर ऑक्युपेशन कोन व्हिच इज सी ता माने हला तांको मध्यरु सी किए को जण कहले सी आमे कोन सिलेक्शन करूछे ताले सेति पे आमे व्हिच यूज करि थाउ ताहले हमर एथि सब कांसेप्ट गुडा को हमर फिनिश हो जाइछि आशा करछि तुम माने सब गुडा को भलो भाबरे बुझि परछो आउ जदि कोथरे बुझिया पई असुविधा अछि ताहले तुम मते कमेंट माध्यम रे जणैबो मु ता पई गोटे जोटारे डाउट थिबो ता पई मु सेपरेट गोटे वीडियो बनेबी हैला तो वीडियो टी भल लागिथिले लाइक शेयर करिया पई भूलिबनी आ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो रहउछि नमस्कार धन्यवाद।